مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أحوال الناس. يوم عيد الأمهات، عيد سعيد لكل أمهات الجزائر وفي كل أنحاء العالم. فتنا وطلبنا منكم أنكم تشاركوا وتعينوا وديزيني لا ميور مامون دو موند. أكيد أن كل أم هي أحسن أم في العالم للأطفال تاعها، لكن une participante s'est démarquée اللي هي نسيمة اللي حاضرة معنا، شاركت بفضل رسالة اللي حنسمعوها خلال الحصة. مساء الخير نسيمة. مساء الخير فريدة. مرحبا بك. الله يسلمك. ميرسي بوكو. وراكي مع لا ميور مامون دو موند. لا ميور مامون اللي هي الأم تاعك. سي ما مامون. مساء الخير مدام. مساء الخير. مرحبا بكم. Merci. On va parler justement de كيفاش ça s'est passé إلى آخره، et on va découvrir طبعا الرسالة اللي كتبتيها للأم تاعك وعلاش قررتي تكتبي هذه الرسالة. معنا كاميليا باش نهضروا على العلاقة تاع الأمهات مع الأطفال تاعها en général et comme on en discutait hors antenne، العلاقة الحميمة الموجودة بين الجزائريين العزاز تاعنا والأمهات تاعهم. مرحبا بك كاميليا. الله يسلمك فريدة، مساء الخير، مرحبا بضيوفنا والمشاهدين. دونك نهضروا على لا ريلاسيون مير في اي مير فيس، ونشوفوا الدور تاع الام في تطوير وفي النمو تاع الطفل تاعها ولا تاع الطفله تاعها. دونك لا ماما عندها ان رول في لا كونستركسيون ايدنتيتير افون تو، و بارابور او ريلاسيون مير في نشوفوا دو كيل مانيير لا ماما هي الانترفيان باش تعلم الطفله تاعها كيفاش تكون هي بدورها امراه. دونك سي فري كو سي ليكول دو لا ماتيرنيتي دو لا فيمينيتي. On va parler plus en détail de tout ça. اوكي كاميليا، وتلتحق بنا شويه هكا مور ما نشوفوا الروبورتاج تلتحق بنا ريما دحماني اللي عدت الروبورتاج. دونك نسيمة كومون سا سي باسي سي كو دونك اون في لانونس اللي حبيتوا تشاركوا باش تعينوا تحتفلوا بالام تاعكم، ام وحده برك. دونك يفالي سو ديماركي كومون باغ اون ديكلاراسيون دامور، خاطرش الحب طبعا لازم نعبروا عنه بطريقه ولا اخرى. طلبت من نسيمة انه من كل اللي يحبوا يشاركوا انهم يعبروا عن شعورهم عبر رساله بسيطه، لكن وحده طبعا سي ديماركي. سي فري كو جي ميم versé une petite larme parce que c'était très émouvant et qu'elle avait vraiment pris le temps de l'écrire من قلبها. دونك كتبتي رساله وبعثيها لنا اللي درناها دايوغ، جيتي سجلتيها et puis on avait organisé une surprise. Donc madame داتك الريستورون comme ça et après hop il y a une caméra qui débarque. En plus احنا مع ما grand-mère. الله يبارك. Donc c'était les deux mamans. دونك احتفلنا بالامهات تاع العائله. الله يبارك، ربي يطولكم في عمركم. دونك كومون اي بي دوك نشوفوا في الروبورتاج، ولا نشوفوا الروبورتاج ونشوفوا رساله من بعد نهضروا بالتفاصيل على كل سي ميو. داكور باسكو مو جي ان بو شي ان بو دون سكري دي ديو مي با كاميليا. نشوفوا الروبورتاج، وطبعا من اعداد ريما دحمني حتلتحق بنا عفوا بعد الروبورتاج. قعدوا معنا. Maman. Farida me demande d'argumenter. Pourquoi ma maman est la meilleure au monde? J'imagine que tout le monde en dira autant pour sa maman. En fait, j'en suis sûre. Et soyons bien d'accord, je n'écris pas pour vous dire que vos mamans ne sont pas assez mamans. La fibre maternelle, toutes les mamans l'ont. Toutes les mamans sont de bonnes mamans. Mais ma maman à moi, elle a un petit quelque chose de spécial. Quelque chose de plus important, excusez-moi du terme, que cette foutue fibre. Par quoi commencer? Peut-être par le commencement. Le ventre de maman est tellement doux, apaisant et confortable que j'y suis restée 10 mois. Je vous ai bien eu à ce niveau, hein? J'y étais confortablement bien installée. Mais ce n'était pas bien pour moi de rester dans ce nid douillet tellement longtemps. Maman a même dû renoncer au bikini pour m'en faire sortir. Elle n'est pas top, ma maman? Je sais pas quoi dire, je suis émue. Je suis aussi maman d'enfants top de toutes les années. Ça m'étonne pas du tout, ça m'étonne pas de sa part. C'est pas la première fois qu'elle me surprend, ça fait plaisir. C'est la top maman de toutes les années. Mchirate à 2014, وربي يشدها ليا ومون frère inchallah. C'est la meilleure maman du monde. Et la meilleure mamie تانيت. يعطيها الصحة، يعطيها الصحة، فراسي خير. واش تقولي للدراري كاع اللي عندهم يماهم؟ يتهلاو فيهم، يتهلاو فيهم ماليهم، مالي ما راهمش هما الصح.
كيغيبوا الوالدين كي اللي قعدتيها ريانة الوالدين ملاح. Passons aux choses sérieuses. Quand j'ai un peu grandi, j'ai passé mon temps à reprocher certaines choses à maman. Je pense même qu'elle est persuadée que je ne suis pas satisfaite de ses services maternels. C'est normal, je n'arrêtais pas de lui faire des reproches du genre pourquoi tu me laisses pas jouer dehors avec les enfants du quartier? Pourquoi on mange pas des pizzas dehors? Pourquoi tu me prépares pas mes exposés pour l'école comme fait la maman de Zineb? Pourquoi tu m'achètes pas de croissants pour le goûter? À un âge un peu plus avancé, c'était plutôt des reproches du genre pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il fallait faire comme ça? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu que les gens étaient si atroces? Pourquoi tu m'as pas dit qu'il valait mieux que je me taise? Pourquoi? J'ai posé toutes ces questions à ma maman. Et figurez-vous qu'elle n'a jamais daigné répondre à ne serait-ce une seule. Elle disait juste « Je ne veux que ton bien ». Maman est très futée en fait. Elle était sûre d'elle et sûre de l'éducation qu'elle m'inculquait. Elle savait qu'un jour, je comprendrais. Alors aujourd'hui, j'ai 24 ans et je veux dire à ma mère « Maman, j'ai compris ». J'ai eu les réponses aux multiples interrogations que je me suis posées. Elle ne me laissait pas jouer dehors car on habitait un quartier populaire à l'époque et elle avait peur pour moi. N'empêche qu'après une journée de travail, des nuits de garde à l'hôpital, elle me faisait sortir en fin de journée. Aujourd'hui, je travaille et en rentrant le soir, je n'ai qu'une seule envie, m'assoupir dans mon lit. Maman prenait le temps de me faire sortir, me permettant ainsi de me divertir, tout en gardant un œil sur moi. Ce n'est pas tout. Elle cuisinait de bons petits plats faits maison, car c'était plus sain que les pizzas, et prenait le temps de répondre à mes questions quand je faisais mes devoirs. Tout a trouvé le temps et la force de faire tout ça, maman. Elle ne me faisait pas mes devoirs, mais m'incitait à faire des recherches. Quand je lui demandais « Que veut dire ce mot ?», elle me répondait « Cherche dans le dictionnaire ». Elle ne m'a pas prévenu que les hommes pouvaient être cruels, qu'il fallait rester sur ses gardes. Maman n'a rien fait de tout ça. Pour que je vive des expériences et que j'en tire mes propres enseignements. En fait, maman ne voulait pas faire de moi une assistée. Et c'est grâce à elle que je suis la femme que je suis aujourd'hui. En répondant à ces quelques questions et bien d'autres, je confirmais de jour en jour la chance que j'avais d'avoir une maman hors du commun, tellement spéciale. En 2009, un malheur frappa notre foyer. On a perdu un pilier de la maison. Il est parti sans prévenir. Maman avait là perdu le partenaire de sa vie. Les choses ont beaucoup changé pour nous depuis ce triste événement. Mais maman a géré. Comme toujours, elle a géré comme un chef. Maman a ravalé ses larmes, caché sa tristesse, quadruplé de force et de courage pour nous donner la volonté de continuer dans le chemin de la vie, d'étudier, d'être des gens bien, corrects et intègres. Et elle disait qu'on serait encore plus fiers car le chemin n'aura pas été des plus simples. Farida, excuse-moi si je n'ai pas pris la route de la poésie pour décrire ma maman. Je n'ai pas utilisé des louanges, je ne l'ai pas comparée à une belle fleur, à une belle matinée d'été, à la douceur du printemps ou à tout autre agréable paysage. C'est tout simplement parce que ma maman fait partie de l'une de ces créatures divines, ces miracles de la vie, qu'on ne peut la comparer à rien d'autre. Maman, c'est elle qui devrait être le repère. En tout cas, elle est le mien. Qu'elle puisse vivre le plus longtemps possible, qu'on puisse mon frère et moi lui rendre une once de ce qu'elle nous a donné, qu'elle puisse savoir à quel point elle est une maman géniale. Tel est mon souhait pour cette journée spéciale. Ma douce et tendre maman, je t'aime et bonne fête. Voilà, donc, انطباعاتك. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est émouvant. Ouais. Elle a résumé notre vie. J'espère que je pourrai continuer à la soutenir, à la guider. J'ai toujours voulu qu'elle soit autonome. Je n'ai jamais voulu... je pense toujours, et je pense que toutes les mamans devraient penser qu'à un moment,
On peut ne pas être là. Soit qu'on est loin, soit qu'on n'est pas là du tout. Donc, quand on élève un enfant, il faut l'élever dans le sens où il doit pouvoir faire face à sa vie. J'aurais pu lui faire ses devoirs. C'est plus facile pour moi de lui acheter ses pizzas, d'acheter même un repas de dehors. Mais un repas que j'équilibre à la maison, que je vérifie. Je savais qu'avec le temps, elle comprendra. Sur le champ, elle n'aimait pas. Son goûter, je le faisais à la maison. Elle n'avait pas le même goûter que ses copines. Avec le temps, elle a compris parce que ses copines laissaient le croissant, venaient vers son goûter. Mais pour moi, c'était un sandwich avec fait maison, les protéines, tout ce qu'il faut. C'est peut-être une déformation professionnelle, mais c'est comme ça que je conçois. Je suis médecin, pédiatre en plus. Ça n'arrange pas les choses. Donc, je tenais absolument à ce que mes enfants mangent à la maison, mangent ce que je leur prépare, mangent ce qu'il faut pour leur croissance, qu'ils se débrouillent tout seuls. Je veux que mes enfants réussissent, mais par eux-mêmes. Que moi aussi, je sois satisfaite de leur travail et pas du mien. En tout cas, il y a de quoi être fière de Nessima. Aujourd'hui, on devait élire la top maman de l'année. Finalement, on a élu la top fille de l'année. N'est-ce pas, Camélia? Beaucoup d'émotions, hein. Je vous dis pas plus, c'est une équipe féminine, exclusivement féminine, donc je vous dis pas un rien. Moi, quand je regarde un dessin animé, je pleure. Alors imaginez quand j'écoute ça. Déjà, en plus, je la connais par cœur, la lettre, je sais pas pourquoi ça met dans ces états-là. Elle est très forte en émotion. C'est vrai que Nassima a tout résumé, en fait. Elle a résumé tout au long du développement de l'être humain. C'est vrai que nous joue par des phases où on est en opposition avec nos parents. Mais on a besoin de ça aussi pour nous construire. Donc c'est en s'éloignant des parents, en s'opposant à eux, qu'on s'impose et qu'on apprend à être un individu à part entière. Donc je pense que la maman Taha l'a bien compris. C'est pour ça qu'elle avait laissé le comprendre par elle-même. شكرا كاميليا. دونك ريما دحماني اللي التحقت بنا خلال الريبورتاج دونك عدتها elle tenait absolument Rima à être celle qui était là souvent. C'était un vendredi en plus, j'ai hélas pas pu être là. لكن Rima elle tenait alors qu'elle habite très loin. Pour elle c'était une manière elle rend hommage à sa mère aussi à son tour. Donc toutes les madame. يعني كانت مفاجأة كبيرة لماما تاع نسيمة. C'était une surprise vraiment qu'elle s'attendait pas. Alors درنا لها المفاجأة وسينا كاع كما نقولوا هيئنا لها الجو وخليناها تحس بهذيك. alors ما تقدريش تحسي هذوك النظرات تما دوك ديغيغ ليكرون بالك تحسيهم بصح ماشي كما كي تكوني اون فاس ليها. هذوك اللي ريغار اللي كانت تخزر فينا شغل يتسمع فيك بصح ما يتفهموا واش راكي تقولي. Caméra, micro, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, Nessima, je comprends parfaitement l'إحساس تاعها لأنها حبت تروح dans le spectacle ou peut-être dans ce qui est surprenant. خاطرش il y a pas de poids, ما كاش حاجة نقدروا نميزوها ولا نتقلوها كفي ميزان باش تكون في قدر واش الأم تقدر تمد لنا. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans la lettre. J'espère qu'un jour, mon frère et moi, nous allons en fait, c'est pas possible. C'est impossible. Il faut que tu te mettes juste ça en tête. Comment, justement? Alors, en étant heureux et en réussissant. Je pense que c'est la meilleure façon de rendre le... Non. C'est comme ça qu'on se dit, ce qu'on a fait a servi. C'est ça, ça suffit. On ne veut pas les voyages, les cadeaux, qui jouent en plus. Mais juste on voit nos enfants réussir autonomes. Quand je la vois se débrouiller toute seule, j'ai réussi. Elle m'a rendu tout ce que j'ai... Et en même temps, Nassima, en disant qu'elle aimerait vous rendre tout ce que vous avez fait pour elle. Et en fait, inconsciemment, Kamel, par rapport à nos mamans, on a une dette existentielle. On doit à notre maman la vie. Elle nous a construite, elle nous a donné la vie, elle nous a appris tout ce qu'on sait faire. La première fois où on dit maman, c'est ça la première lettre que le bébé prononce. Donc même quand on marche, c'est la maman qui est toute contente, qui voit tout ça. Les réussites, ça arrive nerveux. Parce qu'on a l'air ridicule. Mais bon, on est censé fêter les mamans. Je ne sais pas pourquoi. Je suis sincèrement désolée. C'est un trop plein d'émotions, je pense.
Et puis, je trouve qu'il y a une certaine complicité entre vous deux. Il y a la reconnaissance de la part de Nassima. Et de votre part, on voit que vous êtes quand même une maman équilibrée. Les عرفتي le rôle de la maman, صح? Parce qu'il y a des mamans, ما عرفوش كيفاش يديروا باش يكبروا leur enfant. Elles ont tendance à trop en faire, à trop donner. Mais malheureusement, de temps en temps, يطيحوا في هذاك وين l'enfant يولي un assisté, يولي ما يكونش débrouillard. وين l'enfant, de temps en temps, il est vécu comme étant un objet. اللي هو il nous doit des choses. يقول لك نجيبوا لعقوبتي كي يكبر ويخدم عليا هو يمثلي. C'est vrai que il y a ça. Pratique ça, c'est bien. C'est vrai que كاين هاد الهضره في المجتمع تاعنا. Imaginez les mamans de footballeurs qui surtout non mais j'imagine l'émotion, c'est génial parce que c'est super rentable parce que surtout كان ماشي ما يقراش مليح الى اخره du jour au lendemain il devient footballeur, il gagne des milliards. C'est clair que c'est rentable ça. J'ai une amie, c'est la dernière de la famille. Sa maman, quand elle l'a présentée, elle leur disait c'est ma canne. C'est affreux, c'est affreux. C'est ma canne. Parce que oui, parce qu'elle non, mais il n'y avait pas la retraite, il n'y avait rien. C'est les enfants qui s'occupaient des parents, qui apportaient à manger aux parents. C'était comme ça avant. J'imagine qu'elle ne se plaindrait pas de le faire, Nassima. Oui, mais oui. Oui. Mais si, ça vous dérangerait peut-être, c'est ça? Ça ne me dérangera pas, mais je ne compte pas sur elle. Comme je lui disais, ne compte pas sur moi quand elle était petite. Voilà, exactement. Donc, on va faire une petite pause en émotion, hein, donc on va rigoler un petit peu. Je voudrais passer à un autre sujet. On va juste se reposer 5 secondes. Les bancs de lacrymales, les glandes lacrymales, en liberté aujourd'hui. Donc, vous avez un garçon? Oui. Donc, la relation, on sait très bien du côté psychologique, la relation mère-fille, garçon-fille, mais chez kiff-kiff. Hein, donc, autant c'est vrai que la maman, c'est le premier objet d'amour, que ça soit pour la fille ou le garçon. La relation entre la maman et son enfant, déjà, quand il est déjà dans son ventre, il y a ce qu'on appelle l'enfant imaginaire, l'enfant fantasmé. Donc, nous tout de suite qu'est-ce qu'il va devenir, à qui il va ressembler et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est vrai que l'investissement à l'enfant, il la maman bien avant sa naissance. Et l'enfant aussi. Donc, nous la fonction de l'utérus qui est contenante, qui est rassurante, هذيك الدور حتعاود تلعبوا la maman une fois que l'enfant ينزاد. Donc نشوفوا باللي toutes les fonctions maternelles, que ça soit par rapport à l'allaitement ou la كيتبدلوا les couches ou tout ça, ça crée un lien très fort entre la maman et l'enfant. Sauf qu'au fil du développement, les bidina اللي هضروا عليه beaucoup de psychanalystes, la fille, elle va réaliser بالعقل باللي elle est du même sexe que sa maman. Elle va réaliser que حتولي مرأة. Donc elle va commencer à l'imiter, elle va s'identifier à elle. Donc تلبس les talons تاعها, elle va utiliser son foulard si elle porte le foulard ou le maquillage تاعها et tout ce qui s'ensuit. Alors que le garçon, tu l'as fait bien sûr. Alors que le garçon, non, il va réaliser qu'il est différent de sa maman, il va plutôt adopter les comportements de son papa. Il veut le ballon, même la posture تاعو نشوفوا بلي يلعبها شويه راجل dès qu'il est un peu jeune. Donc c'est la phase d'identification. Sauf que dans certains cas, quand la relation elle est fusionnelle avec l'enfant, où la maman elle a une difficulté, il se détache parce que il faut se détacher pour pouvoir se construire une identité, qu'elle soit sexuelle ou la sociale. Et donc, certains garçons ils restent emprisonnés avec la relation fusionnelle quand le tiers séparateur qui est le papa n'intervient pas. Donc, à un certain âge, vers la puberté, à l'adolescence, le papa ou l'enfant, généralement, il se rapproche de son papa pour l'imiter, pour avoir des discussions d'homme. Il apprend à être un homme en société ou là, le relationnel. Dans certains cas, quand ça ne va pas dans le couple et que l'enfant, il est spectateur devant les conflits quand il y a conjugaux, quand il y a entre ses parents. En général, donc il est du côté de sa maman parce que la maman, elle aurait d'écoute. Oui, et en même temps, en s'identifiant à son papa, qui est le symbole de la loi, de la protection, il va essayer à son tour de protéger à sa maman, alors que ce n'est pas sa fonction. En donc, tout cas, il sort pour vulgariser tout ce que tu es en train de dire du côté psychologique, la maman, c'est la première amoureuse des garçons. Donc, c'est ça, c'est la plus belle, la plus géniale. Il y a les taraf taïb, même si ces plats sont dégueulasses, mais c'est ces plats qui sont la référence mondiale en culinaire, où il est belle, où il est grand chef. Hein, c'est ça. C'est que tu reconnais ton petit frère apparemment dans l'histoire. Ah oui, carrément.
C'est vrai. كيما كانت تقول كاميليا شغل انايا مع ما مير je suis proche d'elle, je l'aime. C'est fusionnel aussi. C'est fusionnel, mais c'est pas la même relation qu'elle a avec mon frère. Mon frère, c'est le ينوض يلصق يعنقها انا نبوسها في العيد. Tout le temps, il est collé à elle. Bzaf. Il a 20 ans. Mais est-ce que c'est pas une nouvelle tendance? Bekri كانوا الرجال, ils étaient très في الحشمة et la retenue. Hein? Ils n'avaient pas ce trop plein de boussaines et de ta'naq avec leur maman. Mais maintenant, il y a une révolution où سمحوا لنا نعبروا عن شعورنا على بالنا surtout dans notre société hein. Dans notre société c'était très dur. Je ne me rappelle pas avoir vu enfin nos pères en tout cas nos papas ou nos oncles ولا شو نعمل بعيد كان صحة ولا صحة ويشري لها القماش هذاك هو سيتي ولا صورة كان يجيبوا Je suis désolée, aujourd'hui je suis très... كانوا يشريوا لهم القماش, c'était ça le cadeau qui يجيبوا مع دوك القماش هذاك فلوري très moche اللي يجيبوها مع دوك. Donc voilà, c'était ça l'expression de leur amour. Mais à un moment, قالوا لهم non, vous êtes des êtres humains, تقدروا تعبروا عن شعوركم. Et la première expression d'amour, c'était vers la maman. Ça en devient peut-être beaucoup. Il faut peut-être... Dans certains cas, oui, il ne faut pas se bloquer le dip non plus. Dans certains cas, oui. Quand le papa est absent en général, mais s'il est absent dans le sens où il est mort ou là, ils sont séparés, même s'il est à la maison, mais il est absent, il n'est pas vraiment là. Dans la tête, en tout cas, du garçon, le papa n'est pas là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle... Donc, le papa, il interdit. Ta maman, elle n'est pas que pour toi. Tu n'es pas le tout-puissant. C'est ma femme. Donc, elle s'occupe de toi, mais c'est ma femme avant tout. Donc, inconsciemment, le message, il حق l'enfant. وين يقدر équilibre la relation تاعو مع son papa ومع sa maman بلا ما يولي dans la rivalité forcément avec son papa. Parce que نشوفوا بلي كهضرت على les jeunes algériens ولا في la société تاعنا, c'est vrai que نشوفوا بلي هذيك l'expression de l'amour ou de la tendresse, il se fait pas malheureusement entre le fils et son père. Il se fait en général مع la maman. Parce que هي اللي ربما اللي تعبر أكثر تاني في بين الأب والأم. الأب en général ما نهضرش على l'absence parce que bon on va pas ما نظلموش الناس, لكن je dirais ils sont un peu plus distants les hommes عندنا في العقلية تاعنا ريما هي comme ça. Je suis d'accord que papa الحرمة هذيك qu'on nous a imposé pendant des siècles ou des siècles قرون. ولا باش تطيحي هكا عليه تنقي ولا دونك الام elle compense. الام on est bien d'accord, الام elle est là باش تسلك les pots cassés, c'est-à-dire que كان الاب يعيط بزاف, الام elle va être un peu plus voilà l'équilibre, et du coup voilà elle est le symbole de l'amour, le symbole de l'affection. Et une fois qu'il pourra plus jamais s'envoler ni le garçon ni la fille hein, on sera toujours reconnaissant et redevable للام اللي عطاتنا déjà الحياة. Et par rapport à la loyauté, on sent qu'on est obligé de le faire. Et en même temps, la dette existentielle, on doit à la maman la vie. Hein. On lui doit tout ce qu'on est. Parce que, comme a dit tout à l'heure Nassima, et c'est très pertinent. Par rapport au repère, c'est vrai que la maman souvent est un repère, et pour la fille et pour le garçon. Elle passe beaucoup plus de temps avec mais dans ce cas précis, Camélia, et qui est très souvent le cas même qui connaît الأب حي للأسف تاني الله يرحمه ويوسع عليه الأب تاعك المرحوم. Après il fallait jouer le rôle du papa et de la maman. Donc mais le problème c'est que quand le problème se pose quand il est vivant le papa et que la mère est absente et que la maman, et c'est très souvent le cas. Et en donne, la réaction des Algériens, c'est ça. C'est parce que la maman est à un moment, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis a mis la main à la pâte. والنساء الجزائريات خرجوا يخدموا elles sont prêtes à faire même les métiers les plus difficiles في الدنيا juste باش يقدروا يوفروا le minimum de confort لولادهم. Donc on va peut-être parler de votre expérience. Alhamdoulilah, vous êtes médecin, قريتي وخدمتي إلى آخره, donc c'était peut-être plus évident pour vous de travailler, mais c'est pas évident d'être seul et d'élever des enfants dans une société comme la nôtre. C'est une situation très difficile, et au début, le sentiment qu'on a, c'est que, je le disais, j'avais les épaules par terre quand il est mort. C'était un homme comme tous les hommes, la plupart des hommes actuellement, ils participent pas à 100%, c'est la maman qui fait le maximum dans les couples. Mais sa présence manque. Quand les enfants ont besoin d'un papa et d'une maman, je me suis retrouvée avec les deux rôles.
Et il y a des facettes du rôle du papa que je n'ai pas. Il fallait être ferme. Il fallait être ferme. Et puis, c'était un âge très difficile, 14 ans. Il fallait être ferme. Alors que je l'ai habitué, je comptais sur le côté fermeté, je comptais sur son père. Et là, du jour au lendemain, je dois assumer le côté ferme. J'étais pas crédible, donc c'était très difficile. C'est pas évident du tout de. Camélia parle toujours, et les psychologues parlent toujours de l'image du père. Hein j'ai bien appris ma leçon. L'image du père, c'est-à-dire que qui يكون الأب حتى ولو الله يرحمه dans ce cas-là توفى لكن كي ما يكونش زعما dans un cas de divorce ولا dans un cas d'abandon de famille إلى آخره كاين un symbole هكا هل oui, il continue bien sûr. Est-ce que كان في حياتكم un homme qui symbolisait peut-être un grand-père, un oncle oui, ولا oui. Il y a un homme que je ne remercierai jamais. Bon, il y a mes frères, mais l'aîné des trois, qui nous a portés sur sa tête, je ne vais pas dire ses épaules, mais sur sa tête. Sidi Ali, je ne le remercierai jamais assez. Il nous a portés sur sa tête. Il représente l'image. Bon, il y a toujours l'image du papa, il est pas là, mais mon fils, il a encore l'image de son père. Mais les nouveaux repères qu'il n'a pas pu prendre de son père, il les prend de ses oncles en général. Et de cet oncle-là, et c'est très important, j'ai vu mon fils se métamorphoser, juste par rapport, parce qu'il y a quelqu'un qui l'écoute, parce qu'il y a quelqu'un qui le voit faire sa révolution et qui يصبر له هكذاك حتى دركا bon, il n'est pas encore tout fait. Mais il y a des éléments qui disent que ça promet. Inch'Allah. Voilà. Camélia, tu veux certainement. Oui. C'est vrai que l'adolescent a besoin d'un modèle باش il va s'identifier ليه. Il a besoin de voir quelqu'un du même sexe بصح يشوفوا avec un œil d'admirateur, un œil admirateur. Donc vous avez parlé de votre frère. C'est vrai que Hadlank, peut-être qu'il a joué, oui, le rôle d'un imago paternel. C'est ce qu'on appelle. On dirait que Howe il est représenté, voilà, un substitut. Et en même temps, c'est vrai que l'adolescent, qui est en pleine révolte, l'adolescence, où il y a une transformation psychologique et physiologique. Il ne sait pas trop s'il est enfant ou s'il est un adolescent. Par réflexe, de continuer à lui parler comme un enfant, mais ouais, non, c'est une manière de dire je suis un homme d'Oka. Donc il a besoin que l'énergie ou que la révolte soit canalisée par un adulte du même sexe, un homme comme lui. Parce qu'un adolescent, il ne faut jamais l'attraper comme ça, parce que comme ça, il va encore s'opposer, il y aura beaucoup d'agressivité ou le conflit hésite. En général, on vient derrière lui et on le tire, c'est en essayant de communiquer avec lui, et parler de le même langage que lui, hein, parce que oui. Vas-y, parce qu'à chaque fois, moi je lui disais, surtout par rapport à mon frère, non, il faut vraiment intervenir. Non, elle y allait en douceur. J'attendais des résultats à court terme. Tout de suite qu'il arrête de faire هذيك العفسه اللي ما تعجبنيش. Mais هي tellement alliée. Franchement, je l'admire. Avec le temps, je vois qu'elle est arrivée à ses résultats معاه ومعايا. ماشي غير معاه. Et franchement, c'est admirable. Mais souvent, les mamans, elles ont raison, hein, même fait de l'hkayet et qui disent pourquoi c'est du bon sens et de la maturité. On s'en rend pas compte sur le moment, c'est normal. Et puis voilà, c'est l'image aussi du pouvoir, le suprême pouvoir. الإنسان اللي عطاك الحياة هو اللي يقدر ينحيها عليك ثاني. C'est donnant. Si on fait pas ce que demandent les parents, c'est vraiment, on a l'impression que c'est une injustice pendant des années, hein, Camélia. Qui nous صغار يجيب لنا ربي c'est quoi et après tu m'as donné la vie, moi je t'ai rien demandé, donc allez chaque moment on se sent victime de ses parents alors que avec le recul et le temps, voilà, elle l'a dit, en plus elle a que 24 ans, je veux dire que dans 10 ans encore ça va être encore plus lourd de sens pour toi, mais voilà, donc on a l'impression que c'est de la justice. La maman لازم توري شكون يورينا la notion du bien et du mal. هاد الحاجه نديروها هاد الحاجه لا. La notion du danger, il faut pas faire ça parce que tu risques de donner l'explication qu'il faut. Tout ça, ça structure la personnalité de l'enfant. Tout ça, ça dirige l'enfant et en lui imposant des limites. Et où l'enfant qui il a des limites, c'est comme ça qu'il se sent en sécurité. Il y a un adulte qui est là pour le protéger, sur lequel il puisse compter. Bêche,
il va essayer de manipuler, de baratiner, de faire le chantage affectif. Il va essayer par tous les moyens. Parce que c'est vrai que l'enfant, plus il dit le principe de réalité au départ, il est dans le principe du plaisir. Il veut jouer, il veut manger tout et n'importe quoi, faire tout, il veut tout faire. Mais il y a la frustration. Mais c'est en frustrant son enfant, lui dire non. Je ne peux pas te donner ça pour le moment. Tu vas avoir de bonnes notes, par exemple, que je vais te récompenser. Lui inculquer les valeurs qu'il faut, telle ou telle chose, si tu l'as mérité ou pas, même la valeur de l'argent. Donc, c'est vrai que c'est le rôle des parents de faire tout ça. Donc, les amis, ils doivent aller une frustration. Et qui dit frustration, dit maturité. Donc, pour mûrir, il faut avoir des... Par exemple, quand on était encore plus jeunes, mes parents... Donc, personnellement, je me dis pourquoi ils ne faisaient pas certaines choses. Par exemple, exemple concret, je voulais une trottinette. Non. T'avais de gros problèmes quand même existants. T'avais de gros problèmes existentiels. Juste pour à aller côté de toi, les problèmes en Palestine, c'est rien du tout. Là, sérieusement. Non, c'est juste pour illustrer ce qu'a dit Camélia. Parce que ça... Moi, je voulais une veste en sky rouge. Hein, donc, j'ai failli fuguer de la maison pour ça. Donc, une trottinette, c'est un peu plus important qu'une veste. Voilà, donc il refusait. Moi, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi ils voulaient pas. Donc, avec le temps, je comprends bien. On doit récompenser les enfants pour ils doivent mériter ce qu'on leur donne, tout simplement. Et les gens qui avaient tout ce qu'ils voulaient sans forcément... Non, sans que ça soit une récompense. Ou là... Nessima, tu es d'accord aujourd'hui peut-être en te disant qui rejetaient les jupons de ta maman, عرفتي بلي الناس ما يرحموكش. Oui. Et qu'il n'y a que tes parents qui ont ce comportement avec toi et que au contraire, il y a des moments où tu te demandes pourquoi est-ce que les gens sont aussi méchants avec moi. C'est une agression. L'extérieur est une agression, hein, Camélia. العالم الخارجي ينخرجوا من العائلة، ينخرجوا من الأسرة، من عند الأم خاصة. On se dit وعلاش الناس ما يهضروا معايا هكا وعلاش ما m'agressent pourquoi je peux علاش exactement c'est l'école de la vie. C'est à travers les expériences اللي يديرهم الانسان باش راح يتعلم باش يطور شويه les mécanismes de défense اللي كامل عندنا parce que لو كان نكونوا عندنا des parents qui sont super protecteurs les ما يخلوناش كامل نديروا nos petites expériences ils veulent tout diriger être au courant de tout blême et qu'on a notre espace et là l'enfant il va avoir un sentiment d'insécurité parce que la symbolique de la sécurité c'est la maman et le papa loin d'eux l'insan désarmé en danger donc il va pas avoir confiance en lui il va pas s'affirmer assez il va être donc il y aura un retentissement à le relationnel تاعو à sa vie professionnelle à la كلش même à la قرايته par exemple s'il a un exercice يسمع برك واحد il a chuchoté une réponse il va dire oui c'est ça là c'est pas moi parce qu'il n'a pas assez confiance en lui parce que moi elle يقرا avec sa maman par exemple donc quand l'objet est là je me sens rassurée je suis bien je suis épanouie je travaille bien d'ailleurs souvent c'est ce qui revient les consultations quand mon enfant je fais avec lui mais les exercices tout va bien il fait tout juste il يروح يطيح له le même exercice seul à l'école والو قال لك ما يعرفش voilà il y a plus de repères donc le plus important c'est de donner les repères à l'enfant de le laisser venir vers nous ouais ça va tu vas bien tout va bien sans trop rentrer dans les détails si jamais l'enfant il vient vers les parents ou parce qu'il a besoin d'aide ou là le parent est là pour le coacher et pour le diriger faire passer le message d'une manière subtile en lui laissant le choix mais j'ai fait ça et fait ça et fait ça tu pourrais faire ça moi quand j'étais jeune j'étais confrontée à cette situation ça marche très bien en général quand on évoque une expérience les mêmes âges j'avais ton âge ou juste à la marhala ou voilà ce que je pensais je faisais ça ou là ça avec mes parents et tout donc l'enfant il pourra recevoir avec le message mais il est en train d'être guidé. Donc, il va avoir confiance en lui, il va se construire loin la société, loin du cocon familial. Et là, ça n'empêche pas d'être proche. Sans le filet de sécurité. Ce que je voulais dire, c'est que المجتمع تاعنا هو رجعنا très individualiste. بكري كنا نعيشوا en communauté, كنا نكبروا avec حتى ولو امرأة وحدها. نلقاو روحنا مع الجدود الاخال العموم ولا ما كانش العائله القريبه كاين الشيخ تاع لو فيلاج الى اخره لكن لا سوسيتي افيك aujourd'hui que même كان عندنا الزوج تاعنا مازالو حي ولا on n'est pas divorcé même si on a une famille nombreuse الى اخره on est des individus ولازم ندبروا راسنا وحدنا
Donc, ça a changé les donnes. Du coup, les femmes, parce qu'elles n'ont pas les mêmes armes que les hommes ont depuis des siècles, c'est tous devenus des femmes courage et des mères courage. على بها اللي للأسف ونتمناها الآباء اللي يشوفوا فينا. C'est vrai que la fête des pères passe inaperçue. Hein. Je suis désolée, sincèrement désolée. On va peut-être faire la même chose. Je sais pas, je suis pas sûre. Mais on va le faire, on va rigoler, on va voir ce que ça va donner. Hein. Mais je veux dire, il y a tellement d'émotions à penser. شخصيا احنا في التحرير نخمو على الاحتفال عيد الام كم سي سيتي العيد الكبير ولا العيد الصغير ولا نفكروه اوتوماتيكمون الى اخره لكن c'est vrai عيد الاب c'est un peu laissé pour compte hein, c'est très révélateur un peu hein. Je suis d'accord avec ça mais en même temps la question qu'on devrait se poser où est passée la place du père dans la famille ou le papa est-ce que c'est la plupart il est démissionnaire il fait pas trop il fait pas ceci et cela mais est-ce qu'on lui laisse le choix et est-ce qu'on lui laisse la place qu'il faut là c'est la maman qui préfère tout faire parce qu'elle sent qu'elle gère un héritage تاني hein parce que دوكا كي نشوفوا العلاقه دوكا نشوفوا في ريبورتاج قالوا الناس بالاراء اللي درتيه ريما كي نشوفوا لي جون الجيريان نهضروا على المثال تاعنا المثال الجزائري اللي نعرفوه بيان رانا عايشينو on a des frères on a des amis on a des gens autour de nous اللي عندهم علاقه حميمه مع الام تاعهم et c'est normal ما يقدروش ils peuvent pas هكا accepter de la remplacer كلي الزوجه تاعو تعوض الام عمرنا ما قلنا باللي حتعوض الام كل واحد في بلاصتو لكن après il y a un transfert et un amalgame très vite fait Camélia c'est ça le problème aussi je suis d'accord avec toi d'autant plus que c'est vrai que les fonctions qu'assurait la maman راح تاخذهم après الزوجه ولا l'épouse c'est pas obligé il y a le pressing pour le repassage n'est-ce pas c'est pas obligé autant la maman هي اللي c'était la maman nourricière هي اللي توكل son enfant هي اللي تلبس له هي اللي تنقي هي autant c'est l'épouse qui va jouer plus tard avec le rôle. Elle prépare à manger, elle repasse les chemises de son mari et tout ce qui s'ensuit. C'est l'heure de prendre le bain. C'est ça, non mais c'est infantilisé aussi son époux. Hein, c'est une immaturité affective. Elle est là dans ce genre de couple hein, où vraiment l'enfant il est emprisonné, prisonnier de la relation fusionnelle avec la maman. Mais Camélia, je veux juste il est dans l'attente de recevoir. La théorie, est-ce que vous pensez pas que les hommes algériens ont l'impression qu'on doit s'occuper d'eux comme une maman le fait. C'est peut-être votre futur gendre dont on parle, hein, donc soyez très transparente à l'aide de la Donc, tellement que l'homme هكا يربيونا بلي الأم لازم تكون هكا حنون لازم تكون تحت تصرف الأطفال تاعها أو الأولاد en particulier que الراجل ما يتقبلش بمرأة لو كان زعما تكون هكا تقول له راك كبير تقدر دير وحدك لو ريبا تاعك تقدر دير القهوة تاعك وحدك تقدر تحدد وحدك تقدر تغسل وحدك إلى آخره. À ce moment-là, je suis sûre qu'elle restera pas plus d'un mois à la maison. Oui, c'est une mauvaise épouse pour notre société. Exact. Mais le travail se fait au niveau des mamans. On est en train de fêter les mamans. C'est la maman qui fait ça. C'est moi qui fais l'époux que sera mon fils dans 10 ans, dans 15 ans ou là 20 ans. C'est moi qui le fais. C'est vrai que je lui fais les choses. Mais je me dis, bon, il est... Non, mais je lui parle. Je lui parle, je lui dis, il faut dire, les femmes, c'est pas, je suis pas à ton service, mais je lui fais. Tout à l'heure, il était en train de manger, donne-moi un couteau, tu peux te le servir. Non, je sais que c'est un geste. Oui, qui me demande, non, débrouille-toi, je parle, mais je fais, bon, j'ai commencé à ne plus lui repasser ses chemises. C'est pas mal, mais c'est un effort. Hein. J'adore, c'est pas mal. C'est un effort. Vous avez fait une thérapie, madame, pour ça. Vous voulez de l'aide. Hein, vous voulez de l'aide. On va vous soutenir. Ma thérapie, c'était elle. Elle m'a fait une réflexion. Je me disais la raison, parce que je lui ai toujours dit qu'il faut que, moi, mon esprit, quand mon fils ou ma fille sait faire une chose, je le laisse faire. Exact. Et ça commence dès l'âge de la marche. Elle peut lasser sa chaussure, je la lasse pas. Elle peut mettre sa chemise, je la mets pas. Elle peut se laver le visage, je ne lave plus. Elle peut prendre son bain, c'est comme ça, jusqu'à la fin. Mais bon, c'est une question d'organisation, disons. C'est de l'amour. C'est un petit héritage que j'ai. Mais on vous en veut pas, là, on vous accable pas. C'est juste, on est en train de débriefer tout ça. Mais c'est les mamans qui font les maris. Voilà. C'est les mamans qui font les maris. De toute façon, les mamans
font les hommes et les femmes de demain. خاطر كي نشوفوا الأطفال les jeunes تاع اليوم دركا كي نشوفوا les adolescents ولا اللي في عمرهم 20 25 اللي يتمسخروا بزاف بالبنات هذه les expressions que je déteste mais c'est moche mais il y a pas d'autre expression de le dire اللي يتمسخروا بالبنات donc ils projettent pas, ils s'imaginent pas que cette fille pourrait être leur sœur ou leur mère. Donc c'est vraiment parce qu'il y a un laisser aller peut-être في العائلة où il n'y a pas cette relation تاع القدر والحنان والحب. Heureusement que c'est du cas par cas, que c'est pas général, mais c'est vrai que encore une fois, c'est le rôle des parents. كل واحد يعطوا له بلاصتو. دونك ان انفون لو كان نربيوه à être responsable, à être autonome كما كنت تقولي tout à l'heure madame بلي غير il est capable de faire un truc يدير وحده بلا il va pas être dans l'assistance يقول لك s'il te plaît ديري لي وديري لي وديري لي وديري لي pour des choses du quotidien اللي يعرف يديرهم. Mais لو كان نشوفوا بلي ça fait de temps en temps ça fait plaisir à la maman de faire tout ça parce que c'est tout ce qu'elle sait faire. هي اللي fait ça. C'est comme ça qu'elle prouve à son enfant بلي écrire des poèmes. Hein, pour remplacer, on peut faire un exercice au lieu de lui repasser ses chemises madame ou de lui faire à manger que tu lui un poème. Je suis pas douée pour ça. Voilà, c'est une conversation quand les naissent peut-être ils sont doués في التعبير عن شعورهم لكن الناس واحد اخرين ما يعرفوش. Et les mamans en général elle va pas passer des heures à dire je t'aime لكن تحاول تكون تسهل الحياة. Si تقولي quand même c'est important. Il faut mettre des mots على كلش على chaque chose. Il faut vraiment mettre des mots. Et par rapport, je vais نعاود نولي mon idée initiale, par rapport à la place de la fille, de la sœur, par rapport au frère. لو كان مصغرهم la maman بالخف elle responsabilise sa fille qu'il elle la programme à être son substitut. حطي الخوك غسلي الخوك ديري الخوك. Donc la femme كيفاش راح تكبر la petite fille هذه راح تكبر au service de l'homme. Donc voilà, ou là du mari. Donc elle va continuer à faire ça. Et donc ça va. Et donc avec le pauvre garçon ou le pauvre mari, si on peut dire les choses comme ça, il va pas être autonome. Donc il ne peut pas يعيش وحده parce qu'il est vraiment ou là assisté. C'est des handicapés, c'est ça les pauvres. C'est pas de leur faute. Mais on n'avait pas compris. Heureusement Camilla nous a expliqué aujourd'hui. Alors solidarité. Je vais même ouvrir une association pour aider les hommes en détresse. Les Rima. Donc الناس صبر الآراء رحتي طلبتي من الجزائريين واش قصيتي؟ أحلى صبر الآراء درته في حياتي اللي بدا صبر الآراء. واش قالوا لك؟ سي ديفيسيل باش الناس تقولي له جاوبني جي با طون كانت عندي اون ليست تاع 4 ولا 5 سوجي قول واش تقول يماك وي يما قلت مستعد بنعطهم بعيد الأم. Le reste, c'était la première question. C'était la première question. Dorénavant, on va toujours commencer par déclarer quelque chose à votre maman. On va نسقسوها الباقي, d'accord? Bonne stratégie. واش تقول يماك وي خلاص نقول يما نكتشفوا واش عندهم الجزائريين في العاصمة. للأسف مازال قلنا on n'a pas encore de jet privé pour se déplacer tous les jours في كل أنحاء الجزائر. لكن طبعا هكا c'est un petit échantillon باش نشوفوا واش يحبوا يقولوا الامهات تاعهم في قالوا الناس. نكتشفوه مع بعضنا. قعدوا معنا. بمناسبة عيد الأم واش تقول لي يماك؟ ما كاش كيما يما. أنا يما ويما 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 وتبقى غير يما ونزرق على يما. ربي يشد لي فيها الأم ديالي وربي يخليها وشد كاع الأمهات الجزائر إن شاء الله. ماما كل عام وانتي بخير. انا راني عندي واحد شهرين ملي فقدت الاب تاعي والام مازالها على قيد الحياه. نتمنى لها كل الصحه والعافيه وان شاء الله راهي متمنيه هي حجه ربي يوفقها. بمناسبه عيد الام نهدي نقول لها ان شاء الله كل عام وهي بخير ان شاء الله كما احنا نقولوا يوفقها ربي وان شاء الله تعاود تولي للدار باسكو بعيده شويه. Alors je l'appelle Yimma. Alors Yimma, je t'aime, je t'adore وسمحي لي بزاف الا فرطت فيك الا ما نجيش نزورك بزاف مي ديما في القلب وربي يطول لك في عمرك ان شاء الله وكل امهات تاعنا تاع الجزائريين. نتمنى لها عمر مديد والسعاده ليها وللاب وللجده ولكافه عائلات الجزائريه. رسالة لأمهات الجزائر كامل. عيدكم مبروك كل عام وأنتم بخير أيتها الأمهات.
وان شاء الله ربي يشد لهم الامهات تاعهم، واللي ما عندهمش ربي يرحمهم. نتمناو ان شاء الله يحترموا الوالدين، وهذا وصى عليه الدين الاسلامي. فيف لا فام الجيريان et vive la maman algérienne. ونهدي هذه كاع امهات العالم، جميع في العالم نقولها كل عام وانت بخير، واللي تحافظ على الشمل تاع الاسره تاعها والشمل تاع الامه الجزائريه، خاطرش كل امهات وكل ام راهي مسؤوله على اسره ومسؤوله على امه، وان شاء الله تربي جيل ويكون جيل ان شاء الله جيل واعد. ولهم ان شاء الله نهار الحد عيد سعيد، وربي يطول لهم في عمرهم، وبسبتهم هما رانا عايشين حنا. هذا كان صبر آلاء. قالوا الناس طبعا الحب القلوب لو كان نهار سان فالونتان امبوسيبل لا ديرنيير فوا كي نخرج ندير صبر آلاء غير واش تقول ديماك. زملائنا من قناة خاصة واحدة أخرى داروا صبر آراء على الحب، على la déclaration d'amour dans le couple. C'était très dur, hein. Ils ont eu vraiment du mal à s'exprimer. لكن كي نهضروا على الأم c'est قلت لك c'est les feux de l'amour, ça y est, on arrête tout. On voit que les yeux plus facilement. Et puis نشوفوا même par rapport للدين تاعنا aussi جنات تحت أقدام الأمهات. Donc c'est vrai que ça résume beaucoup de choses. ونشوفوا l'attachement qu'il y a vis-à-vis de la maman. C'est vrai que la maman هي المدرسة pour l'être humain, que ça soit pour le garçon ou pour la fille. Ça forge énormément. ونشوفوا باللي que تكون bac plus je sais pas 11 ans peut-être 10. Pour vous 10 voilà et puis ولا عمرها ما دخلت للمدرسة. نفس الحب ونفس المدرسة اللي تكون الأطفال تاعها سي فو كم الوحي كينزل على الإنسان كي لازم يمد الحب ويمد القدرات للطفل تاعو. Combien de femmes qui n'ont jamais mis les pieds dans une école ont fait des enfants exceptionnels, hein. Exactement. C'est vrai qu'il n'y a pas d'école. Les femmes qui font, elles deviennent maman. On devient maman en étant maman, tout simplement. Et avec le temps, on apprend. Une maman aussi. Exact. Ouais, exactement. C'est l'école de la... Pardon, ma maman, c'est pas le... Enfin, ça a peut-être... le fait qu'elle soit une excellente maman, c'est peut-être parce c'est une bac plus 10. Mais je pense que c'est aussi parce que ma grand-mère, elle n'a jamais mis les pieds à l'école. بصح كي نقول لك حتى هي سي مامون فورميدابل elle a dit gosse الله يبارك بصح تشوفيهم كومون ديجا rien que de les voir هكاك سودة une maman اللي elle a pu installer un tel amour au sein de sa famille. Mais de toute façon ma chérie c'est ça le ciment d'une famille, c'est la maman. Exactement. Et quand il n'y a plus la maman, on peut en reparler dans un autre sujet, quand il n'y a plus la maman il n'y a plus de famille, ça je peux te le garantir. Et c'est la vie, c'est سنة الحياة لا غالب. Exactement. D'autant plus que même la personnalité تاع الإنسان la maman عندها بلاصة فيها dans le sens c'est enfin l'intériorisation تاع l'autorité parentale اللي تستدخل اللي انتروجيكتي وتولي ان سور موا تولي لو ستوب تاعنا même loin da maman هاد الحاجة نديرها هاد الحاجة ستوب donc هادوك لي ستوب كامل c'est les parents qui nous les ont inculqués. Et donc, tout à l'heure, quand on avait parlé, vous dites, madame, vous étiez obligée de jouer les deux rôles, donc les deux casquettes, maman et papa, c'est vrai que c'est très dur d'être la maman qui contient, qui rassure, qui donne de l'amour, et en même temps, le père qui représente la loi, la sécurité, voilà, le stop, la rigueur. Exactement. Du coup, la grand-mère, la maman, et toi, tu connais une exceptionnelle maman, Inch'Allah, et puis peut-être un jour sur un plateau encore plus grand نديروا لك حفله عليك. لكن طبعا كيما كل عام كي نحتفلوا بعيد الامهات une pensée très particulière à ceux qui n'ont pas de maman bien sûr, qui ont perdu leur maman, et à ceux qui ne peuvent pas être maman. وهذا موضوعنا تاع غدوه. On va parler de la stérilité et de l'infertilité. Camélia. Exactement. Donc, نشوفوا la blessure qui est narcissique et qui est sociale par rapport à l'entourage, la pression par rapport à la femme ou à un couple stérile. Il faut le retentissement à le couple, par rapport à la pression familiale qui fait comment on pourrait s'en sortir, expliquer les choses et comment gérer avec la culpabilité qu'on peut ressentir
quand on voit qu'on est dans l'incapacité, on a il y a d'autres moyens de devenir maman ou la papa. Le prochain sujet est l'adoption par suite logique des thématiques. نخلي لكم المجال d'abord Nassima pour conclure et madame aussi. Donc pour la conclusion Nassima ليك المجال et puis madame pour votre maman peut-être. ما عندك ما تزيدي يعني سي فري عصرناك مسكينه بلي émotions. Maman, c'est la meilleure. Bonne fête à ma mère, bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à mes tantes Tanette, parce qu'elles sont Tanette. À toutes les mamans du monde, exactement. Elles sont d'excellentes mamans et merci, maman. Madame, allez-y. Eh ben, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans et à la mienne particulièrement. Inch'Allah, amin. Voilà, je remercie l'émission. Bah, votre service, au contraire, c'est nous qui vous remercions. Vraiment, notre émission n'est rien sans les témoins blabés comme Thomas. Donc, encore une fois, احنا تحت تصرفكم. La page Facebook تاعنا تظهر على الشاشة. حبيتوا تتصلوا بنا كيما اتصلت بنا نسمة وإحنا تحت تصرفكم لمواضيع أخرى عدة 365 jours par an. Donc, il y a autant de sujets à traiter في حصتنا. كمل يا ريما إليكم المجال تفضلوا. Donc, bonne fête à toutes les mamans de mon entourage, à ma maman particulièrement, à mes grands-mères aussi, et à toutes les mamans algériennes. Rima, qui tenait absolument à faire cette émission. Exactement. Bon, maman, bonne fête maman. كل عام وانتي بخير ربي يشدك لينا يديمك تاج فوق راسنا وجو سويت كاع الناس اللي عندهم يماهم يشوفوا شويه لونتوراج الناس اللي ما عندهمش لي ماما نتاعهم يبقى سونتيغ واش معناتها واحد ما عندوش يماه وواحد عنده يماه الوغ اللي عنده يماه توكا يشد فيها واللي ما عندوش يماه Là, et puis surtout, il faut réaliser l'importance de nos mamans, c'est ça, c'est le plus important. وهذا كان مغزى حصتنا تاع اليوم كما كل يوم طرقنا الى موضوع يهمكم يهم الجميع. ما قلتهاش في بدايه الحصه دونك جو تيان لو دير على لا فور كونكلور. طبعا كما كل مره رانا تحت تصرفكم اونكور اون فوا. برامج زاير تي في متواصل 24 ساعه على 24. نتلاقاو ان شاء الله غدوه مع موضوع جديد اللي هو طبعا كما قلنا لكم لا stérilité pour essayer de comprendre la situation. C'est pas dramatique, ça peut se soigner, ça peut se régler et on va avoir des témoignages miracles et puis احنا تحت تصرفكم طبعا pour gérer tout ça au quotidien في حصتنا حوال الناس. مع السلامة. Merci beaucoup. Merci.